بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سیشن شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنا کر پیدا فرمایا، اور ایمان والے ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں ہمارے اوپر رکھی۔ مسلمان اسی وقت مسلمان ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ جب جو کام جیسا کرنے کو بولتا ہے ویسا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کام کو جب منع کرتا ہے اس کام سے رک جانے والے کا نام ہی مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کو اللہ کی مرضی معلوم کر کے عمل کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی میں سے ابھی ایک موقع ہے، وہ ہے کہ عیسائیوں کی تہوار، عیسائیوں کی عید کرسمس ابھی ہمارے بہت سامنے ہے۔ سامنے کیا، بلکہ کل ہی ہے، کل ہی ہے۔ آج 24 دسمبر ہے تو کل 25 دسمبر ہے۔ تو کل کو عیسائیوں کی ایک عید آنے جا رہی ہے، اور ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ایک سیکولر کنٹری ہے، تو یہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے مذہبی چیزوں پر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو غیر مسلموں کے تہواروں کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اور اس میں سے اسپیشلی ابھی جو کل 25 دسمبر کو جو عیسائیوں کی تہوار کرسمس آ رہی ہے، اس پر ہم لوگوں کا رویہ، ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اسی کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، یہ ٹائٹل ہے۔ ٹائٹل کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے برگزیدہ رسول اور نبی ہے۔ یہ پہلا ٹائٹل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک میسنجر ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا میری کرسمس کہہ کر مبارکباد پیش کرنا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیوں نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں اب ہم قرآن حدیث کی روشنی میں آگے ضروری باتیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ جو یہ ہے، یہ سب میں بھیج دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ ہندی میں بھی ہے اور یہ انگلش میں بھی ہے۔ آپ جس لینگویج میں مناسبت رکھتے ہیں آپ اسی لینگویج میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں چونکہ اردو میرے لیے زیادہ آسان ہے، تو میں انشاءاللہ اردو میں پڑھ کر آپ کو سمجھاؤں گا، پھر آپ اپنے حساب سے بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا جو عمومی ضابطہ بنایا ہے، ضابطہ بولے تو ایک سسٹم، اللہ نے انسان کی پیدائش کا جو سسٹم بنایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورت کا نکاح کر کے صحبت کرنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حمل ٹھہرنا اور ولادت ہونا، یعنی ڈیلیوری کا ہونا ہے۔ معمول سے ایک بچہ پیدا ہونا بولے تو اس کے لیے ایک سسٹم اللہ کی طرف سے کیا ہے بولے تو شادی کرنا، شادی کر کے صحبت کرنا، اس کے بعد اللہ کے حکم سے حمل ٹھہرتا، پھر اس کے بعد ڈیلیوری ہو کے بچہ پیدا ہوتا۔ یہ ایک جنرلی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا سسٹم ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس ضابطے کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کے علاوہ بھی بعض انسانوں کی پیدائش کی ہے، بعض انسانوں کی تخلیق کی ہے۔ تخلیق بولے تو پیدائش، بعض انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ان کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا کوئی دخل تھا، دخل بولتے انوالومنٹ تھا، اور نہ کسی عورت کا انوالومنٹ تھا۔ حضرت حوا کو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش میں مرد کا فی الجملہ دخل تھا، تھوڑا مرد کا اس کے اندر انوالومنٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا، عورت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے جو پیدا کیا
وہ اس سسٹم سے پیدا نہیں کیا کہ شادی کرنا پھر اس کے بعد حمل روکنا پھر اس کے بعد ڈیلیوری ہونا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنی مرضی سے پیدا کیا. اس کے بارے میں آگے ذکر آ رہا ہے، دیکھیے. ویسا ہی جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا جو دنیا کے بلکہ کائنات کے سب سے پہلے انسان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے پیدا کیا. یہ جو جنرلی جو سسٹم چلتا ہے، یہ سسٹم کے حساب سے اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا. ویسا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی پاور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر صرف ماں حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام سے فلسطین کے مشہور شہر بیت لحم میں پیدا فرمایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. وہ آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 59، وہ ہے جو میں بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. اللہ نے انہیں یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا کہ ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سسٹم سے ہٹ کر اپنے مرضی سے، اپنے پاور سے اللہ تعالیٰ پیدا کیا. اب بہت سارے لوگ کیا بولے تو ایسا کیسا ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے بھائی. آپ ذرا سوچئے، ایک منی کا ڈراپ جو جسم پر لگتا ہے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے غسل کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ناپاک خطرے سے اتنے بڑے اور اتنے الگ الگ خصوصیات کے ساتھ پیدا ہونے والے انسان کو جب اللہ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے اس ایک خطرے کے بغیر مٹی سے یا پھر اپنے حکم سے پیدا کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے نا؟ ہے نا؟ یہی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ ایک معمولی سی پانی کے خطرے سے، ایک ہی سیم خطرہ، پانی کا خطرہ جیسے منی کا خطرہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ الگ الگ صورتوں والے، الگ الگ کلر والے، الگ الگ مینٹلٹیز والے انسانوں کو اللہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو پھر وہ اللہ کے واسطے بغیر اس خطرے کے مٹی سے پیدا کرنا یا پھر اپنے حکم سے، اپنے آرڈر سے پیدا کرنا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آنے والی بات کیا بھی نہیں ہے. جس کے پاس صحیح عقل رہتی انہیں سمجھ جاتا ہے یہ بات. تو اللہ تعالیٰ کی اللہ کی ذات وہ ہے جو جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ پیدا کرنے کے واسطے منی کے خطرے کے محتاج نہیں ہے. اللہ کسی چیز کو بنانے کے واسطے کسی کی مدد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. بس اللہ اذا قال له کن فیکن، جب اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہو جا بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تب وہ چیز جنم لے لیتی ہے. یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنے ٹاپک میں آگے بڑھیں گے. دیکھیں، قرآن حدیث کے روشنی میں تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، یہ بیلیو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے ایک میسنجر ہے. قرآن کریم میں تقریباً 25 جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر ہوا ہے، یعنی ان کا نام آیا ہے. اور ان کو پھانسی نہیں دی گئی بلکہ انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا گیا اور ان جیسے ایک دوسرے شخص کو پھانسی دی گئی تھی. جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. آیت میں پڑھ دیتا ہوں. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا تھا اور نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا، بلکہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی. غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی تھی بلکہ انہیں اوپر اٹھا لیا تھا. اس واقعے کی پوری تفصیل، پورا ڈیٹیلز کے ساتھ اس واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جو احادیث کے اندر موجود ہے. نیز احادیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے، قیامت سے قبل یعنی قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. کہاں پر؟ دمشق کے
मशरिक में सफेद मीनार पर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दिमश्क के मशरिक में सफेद मीनार पर होगा और फिर उनकी सरपरस्ती में यानी सरपरस्ती बोले तो उनके अंडर में दुनिया के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी। ये हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया कि क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से अल्लाह ताला उनको उतारेंगे और फिर उन उतरने के बाद उनके अंडर में मुसलमान सब मिलकर और मुसलमान सब मिलकर इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखिए। आगे देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत के मुतालिक, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन से तारीख में पैदा हुए, उससे रिलेटेड कुछ जरूरी बातें अभी आपके सामने आ रही हैं। अब देखिए, अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत यानी उनके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई तहकीकी बात, कोई ऑथेंटिक बात किसी भी मजहब की मुस्तनद किताब में यानी किसी भी मजहब की कोई ऑथेंटिक किताब में मौजूद नहीं है। हत्ता के ईसाइयों की किताब में भी जिक्र नहीं है कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। खुद बाइबल के अंदर भी ये नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए, लेकिन किसी दलील के बगैर ईसाइयों ने 25 दिसंबर को, क्रिश्चियंस ने 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश तस्लीम कर ली है। हालांकि कुरान और हदीस और इसी तरह बाइबल से जो अंदाजा होता है वो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्मी के मौसम में हुई थी। कुरान से और बाइबल से जो अंदाजा होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन से दिनों में पैदा हुए रहती बोल के जो अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं ना, उस अंदाजे के हिसाब से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे उस वक्त गर्मी, समर था उस वक्त। देखिए बाइबल चैप्टर 2 वर्स 8 में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रात में पैदा हुए तो उस वक्त चरवाहा यानी बकरियां चराने वाला अपने भेड़ों को, अपने बकरियों को बाहर चरा रहा था। ये बाइबल के अंदर है। अब आगे देखो उसके बारे में क्या है। बैतलहम जहां पर हजरत ईसा पैदा हुए अलैहिस्सलाम, बैतलहम में दिसंबर के आखिरी दिनों में यानी दिसंबर के लास्ट दिनों में इतनी बर्फबारी होती है कि कोई शख्स अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकता। और बाइबल में है कि चरवाहा अपनी भेड़ों को बाहर चरा रहा था। दिसंबर के महीने में बैतलहम यानी फलस्तीन में सख्त बर्फबारी की वजह से रात के वक्त भेड़ों को बाहर चराना मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मामूल से दिसंबर के लास्ट में ये फलस्तीन वगैरह का जो एरिया है यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है, इतना ज्यादा यहाँ पे आइस गिरता है कि आदमी का बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। अब फिर उसमें बाहर निकल को बकरियों को चराना ये तो और भी ज्यादा पॉसिबल नहीं। अच्छा, ये बाइबल से एक दलील हम लोग लिए थे कि हजरत ईसा 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए बोलकर, ये एक दलील है अलैहिस्सलाम। अब आगे कुरान मजीद में देखिए। अच्छा, कुरान करीम सूरह मरियम आयत नंबर 25 में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद हजरत मरियम से कहा कि तुम खजूर के तने को यानी खजूर के तना बोले तो खजूर के झाड़ को अपनी तरफ हिलाओ, अपनी तरफ लाओ। अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उस वक्त एक दरख्त के नीचे थी। तो अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को हुक्म दिया कि तुम ये जो खजूर का दरख्त है इसे हिलाओ, उसमें से पकी हुई ताजा खजूरें तुम पर झड़ेंगी, उसको खाओ। तो वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रतबन जनिय्या फकुली वशरबी वक़र्री ऐना। ये सूरह मरियम की आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह ने हज़रत मरियम से कहा कि ये जो खजूर के दरख्त है इसको हिलाओ, इससे पके पकाए खजूर पड़ेंगे, आप इसको खाओ। अब देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है। सारी दुनिया जानती है कि खजूर
सर्दियों के मौसम में नहीं बल्कि गर्मियों के मौसम में पकती है। इसके अलावा और भी मुतअद्दिद दलाइल है जिनसे मालूम होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्मियों में हुई। अच्छा आगे देखो, ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में, यानी ईसा यहाँ जो पैदाइश का दिन बोल को मनाते ना 25 दिसंबर को, वो 25 दिसंबर हो नहीं सकता बोल के उसके कुछ दलाइल अभी हम लोग पढ़े। अच्छा आगे आगे क्यों एक्चुअली हम लोगों को इस टॉपिक के बारे में बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही, वो अब मेन टॉपिक अब आ रहा है आपके सामने। देखिए, ईसाइयों का ये अकीदा है, उनका ये बिलीव है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जना, माज़अल्लाह। उनका ये बिलीव है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि अल्लाह ने कुरान के अंदर साफ तौर पर फरमाया है, सूरह इखलास आयत नंबर 3 में, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, लम यलिद वलम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह ने साफ तौर पर फरमाया कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद यानी अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह न किसी से पैदा हो न कोई अल्लाह से पैदा हो। आगे उसकी पूरी तफसील आ रही है, देखिए। तो ईसाइयों का ये बिलीव है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जिसकी सूरह मरियम आयत नंबर 88 से लेकर 92 तक अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया है। हाँ, अल्लाह फरमाता है, अच्छा, बहुत सख्त अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने तरदीद की है, यानी अल्लाह ताला ने इसको रिजेक्ट किया है। बहुत सख्त अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने इस बिलीव को रिजेक्ट किया है। वो क्या है, देखिए, वो लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं, ईसाई कहते हैं, क़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की कोई औलाद है। लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, ऐसी बात कहने वालों, हकीकत यह है कि तुमने बड़े संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। यानी जो ये कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की औलाद है, ऐसा कहने वाले बहुत संगीन यानी सख्त जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, यानी सख्त जुर्म कर रहे हैं। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, कुछ बईद नहीं, यानी ये मुश्किल नहीं कि इसकी वजह से, यानी तुम्हारे इस जुर्म की वजह से आसमान फट पड़े, जमीन फट जाए और पहाड़ टूट टूट कर गिर पड़े, कि लोगों ने अल्लाह के लिए औलाद का दावा किया, अंदाउ लिर्रहमानि वलदा वक़ाल वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, हालांकि अल्लाह ताला की ये शान नहीं है कि उसकी कोई औलाद हो। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 88 से 92 तक अल्लाह ताला ने इसको क्लियर कर दिया है कि जो लोग मेरे लिए बेटे का दावा करते हैं वो लोग अपने दावे में झूठे हैं। ये अल्लाह ताला पर बहुत बड़ी, अल्लाह ताला के शान के खिलाफ है कि कोई अल्लाह की औलाद हो, यानी अल्लाह ने उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया है। ईसाइयों का जो बिलीव है उसको अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया। सूरह इखलास में भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया कि लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की ना कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। गर्ज है कि कुरान हदीस की वाज़ेह तालीमात, कुरान हदीस की वाज़ेह तालीमात की रोशनी में तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि बशर यानी इंसान है, और उसमें कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, नो कॉम्प्रोमाइज। ये हमारा अकीदा है, ठीक है। यानी हम ये कहते हैं अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की ना औलाद है ना अल्लाह किसी की औलाद है। ये हमारा अकीदा है। ये अकीदे के साथ ही हम ईमान वाले रह सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के बेटा है वगैरह तो वो ईमान से निकल जाता, ठीक है। तो ये हमारा अकीदा, हमारा बिलीव यहां तक समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब आगे देखिए, ईसाई लोग 25 दिसंबर को इस यकीन के साथ, इस बिलीव के साथ मैरी क्रिसमस मनाते हैं कि 25 दिसंबर को अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह जन्म दिया था, पैदा किया था, नाउज़ुबिल्लाह। यानी अल्लाह ताला अपने बेटे को नाउज़ुबिल्लाह 25 दिसंबर को पैदा करा बोलने की नीयत के साथ उस दिन ये ईद मनाते, ये त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। हम उनके मजहब में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहते, हम लोग उसमें कोई मुदाखलत नहीं करते, हम उसमें एंटर नहीं करते। उनका मामला है, उनका मजहब है, हम
उनके मजहब पर उनको चलने की उनको पूरी आजादी है, और खुसूसन ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर उनको अपने मजहब पर चलने की पूरी पूरी आजादी है, हमें इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमारा ये दीनी फरीजा है कि इस मौके पर मुनक़िद होने वाली उनकी मजहबी तकरीबात में शिरकत ना करें, यानी ये मौके से उनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करना है, और ना किसी शख्स को मैरी क्रिसमस कहकर मुबारकबाद पेश करें। हमें हमारी मजहबी जिम्मेदारी क्या बोले तो उनका बिलीव वो उनकी मर्जी है, उन्होंने जिस पर अमल कर ले, आखिरत में अल्लाह के पास जाने के बाद उनको मालूम होता, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे को किससे लेना देना है बोले तो हमें उनके प्रोग्राम जो इसके नाम से, उनके जो आम जनरल प्रोग्राम्स है, कोई खुशी के मौके पर वगैरह तो जा सकते, लेकिन जो उनके मजहबी प्रोग्राम्स है, यानी जो इस तरह किसी उनकी मजहबी चीजों के साथ रिलेट रहते, ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2 क्या बोले तो उनको उस मौके पर क्या बोलते मुबारकबाद भी पेश नहीं करना, मैरी क्रिसमस कहकर मुबारकबाद पेश नहीं करना, क्योंकि ये जुमला मैरी क्रिसमस यानी खुदा ने बेटा जना का जो जुमला है कुरान हदीस की रूह के सरासर खिलाफ है, कुरान हदीस जो हम ना सिखा रहा ना उसके खिलाफ है, इसलिए उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमें उनके जो मजहबी त्योहार होते, जो मजहबी प्रोग्राम्स होते, उसके अंदर एक तो पार्टिसिपेट नहीं करना और फिर उसमें उनको मुबारकबाद भी पेश नहीं करना। आगे देखो, अच्छा हाँ, अगर आपका कोई पड़ोसी या साथी ईसाई है और वो इस मौके पर मैरी क्रिसमस कहता है तो आप खुश उसलूबी यानी अच्छे अंदाज के साथ दूसरे अल्फाज मसलन शुक्रिया, थैंक्स कहकर किनारा कशी इख्तियार कर ले, साइड हो जाए। अब अगर कोई तुम्हारा दोस्त है या फिर पड़ोसी है, उन्हें अगर बोला आपको आके मैरी क्रिसमस, तो आप भी है मैरी क्रिसमस नहीं कहेंगे, बल्कि आप अच्छे अंदाज में मोहब्बत के साथ आप कहेंगे थैंक्स, थैंक्स कह के आप सैड हो जाएंगे, क्योंकि जिस अकीदे के साथ मैरी क्रिसमस मनाया जाता है वो कुरानी तालीमात के सरासर खिलाफ है। आपको अपने पड़ोसी या साथी की फिक्र हो सकती है, लेकिन अब अरे दोस्त ना पड़ोसी ना इसे मैरी क्रिसमस बोला नहीं तो इन्हें नाराज हो जाता ना, बोलने की एक फिक्र हम लोगों को रहती, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह की नाराजगी और सख्त अजाब का भी मामला है। अच्छा दोस्त का सोचो तो फिर अल्लाह का क्या मामला है, अल्लाह क्या बोल रहा है? ये अल्लाह पर इतनी बड़ी बात है कि इससे जमीन धस जाए, आसमान गिर जाए, पहाड़ टूट जाए बोलकर अल्लाह ताला बोल रहा। अल्लाह ताला इतना नाराजगी का इजहार करा जो इस बिलीव के साथ रहते उनके बारे में। तो एक तरफ दोस्त की, दूसरी तरफ अल्लाह की, तो प्रेफरेंस किसे देंगे? अल्लाह की। अल्लाह के मामले में माँ बाप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, माँ बाप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है अल्लाह के मामले में, तो दोस्त पड़ोसी बहुत दूर की चीज है। ठीक है, तो ये बात जहन में रखना है। इसलिए वाज़ी अल्फाज में उनसे कह दिया जाए कि हमारा ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बरगुज़ीदा यानी क्या बोलते हैं, बरगुज़ीदा बोले तो पसंदीदा या फिर अल्लाह के पास उनका बड़ा मकाम और मर्तबा रखने वाले रसूल और नबी है, वो अल्लाह ताला के बेटे नहीं बोल को हमें क्लियर से हमारा जो अकीदा है, हमारा जो बिलीव है, हमें उनके सामने पेश कर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक नसारा यानी ईसाई और मुसलमानों के दरमियान चंद अकायद में शदीद इख्तिलाफ, क्रिश्चियंस में और मुसलमानों के दरमियान जो बिलीव्स है उसमें कुछ बिलीव्स के बारे में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, बहुत सख्त इख्तिलाफ है। वो क्या है देखिए, नंबर 1, नसारा यानी ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जबकि कुरान हदीस की रोशनी में पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि अल्लाह ताला का कोई बेटा या बेटी नहीं है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद यानी कई मरतबा इसके मुतालिक यानी इस टॉपिक से रिलेटेड वजाहत फरमा दी है, यानी अल्लाह ने क्लियर कर दिया। सूरह इखलास में भी अल्लाह ताला ने
عقیدہ توحید کو علل کھلم کھلا ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی مرد یا عورت کے بغیر پیدا فرمایا اور حضرت حوا کو کسی عورت کے بغیر اپنے حکم سے پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ کو کسی مرد کے بغیر اپنے حکم سے صرف عورت یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے پیدا فرمایا. نصارہ یعنی عیسائی حضرات حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی تسلیم نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی مرد یا عورت کے بغیر اور حضرت حوا کو کسی عورت کے بغیر پیدا کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو صرف کسی مرد کے بغیر پیدا کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کیوں ہو گئے؟ عقل کا تقاضا ہے. عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو ذات اقدس خالق و مالک وہ رازق کائنات ہو، اس کی یہ شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا وہ کسی کی اولاد ہو. عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے. تو یہ کیسا ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو یا پھر اللہ کسی سے پیدا ہوا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ خالق ہے، اللہ جب جس کو جیسے چاہے ویسے پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم لوگ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنے والے؟ تو یہ سب سے پہلا عقیدہ ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان سب سے زیادہ الگ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول مانتے ہیں. نعوذ باللہ عیسائی اللہ کے بیٹے مانتے ہیں. نمبر 2، نصارہ یعنی عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ معبودیت میں بھی شریک ہیں. نعوذ باللہ. معبودیت بولے تو اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے پارٹنر حضرت عیسیٰ کو یہ لوگ تصور کرتے ہیں. تثلیث جسے ٹرینٹی کہتے ہیں، مسیحیت کا ایک لازمی جز ہے. ٹرینٹی مسیحیت کا یعنی عیسائیت کا ایک لازمی جز ہے، یہ کمپلسری پارٹ ہے. یہ وہ لوگ ضرور مانتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں تین یا تین میں ایک. نصارہ اللہ تعالیٰ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن ان میں تین ہستیوں کو شامل کرتے ہیں. اللہ ایک ہی کہتے ہیں، پھر اس میں تین ہے بولنے کا ان کا عقیدہ. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یہ ان کا عقیدہ ہے. آج بھی عیسائی لوگ اسی موقف پر یعنی اسی اپنے خیال پر قائم ہے، جبکہ اسلام میں تثلیث ٹرینٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے، یعنی یہ جو بلیف ہے یہ غلط ہے بول کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اسلام میں وحدانیت ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ ایک کچھ ہے، یہی اسلام ہے. اللہ کی ذات یا صفات میں کوئی شریک نہیں. ایک تو اللہ کی پرسنالٹی میں بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ کی جو کوالٹیز ہے اس میں بھی کوئی شریک نہیں. عیسائی کیا کرتے بولے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، اور وہ پہلی ان کی غلطی. دوسری کیا ہے بولے تو اللہ کو خدا مانتے، اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے اور روح القدس کو بھی خدا مانتے. تو یہ ان کی سب سے بڑی دوسری عقیدے کی غلطی ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے. سورہ مریم میں اس عقیدے کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ جس کی پاداش میں پوری کائنات ہی ختم کر دی جاتی. یعنی ابھی ہم لوگ اوپر پڑھ کے آئے نا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی ناپسند ہے کہ اس کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ آسمان ٹوٹ سکتی ہے، زمین ختم ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر اس طرح کا عقیدہ ہم لوگ رکھتے ہیں تو. اچھا، نمبر 3، نصارہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا کر قتل کر دیا تھا، لیکن قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں سولی یعنی پھانسی دی گئی، بلکہ انہیں اس سے پہلے ہی اوپر اٹھا لیا تھا اور ان جیسے ایک دوسرے شخص کو پھانسی دی گئی تھی. قیامت سے قبل انہیں دوبارہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل کیا جائے گا، اتارا جائے گا. وہ شریعت محمدیہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ہی پوری دنیا کے اندر نافذ فرمائیں گے، پوری دنیا کے اندر اسی کو لاگو کریں گے. چوتھا عقیدہ کیا ہے؟
ईसाई हजरात के अकीदा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से मक्के मुकर्रमा में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है। ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इस्माइल की औलाद हजरत इस्माइल की औलाद से मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है और वो उनको नबी वो रसूल मानने वाले ईसाई मजहब से ही निकल जाता है, जबकि मजहब इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल तस्लीम करने के साथ हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे दीगर नबियों पर ईमान लाना भी जरूरी है। अब आप खुद फैसला कर लें कि शिद्दत पसंदी कहाँ है। यहाँ पर इस्लाम में क्या है बोले तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इन सबको हमें अल्लाह के भेजे हुए नबियां बोलकर एक्सेप्ट करते, उनकी कदर करते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी है। अब इनके आने के बाद इनकी बात इनके साथ अल्लाह ताला जो भेजा है वही सुनना और उसी पर अमल करना जरूरी है। यह हमारा अकीदा है। इनका अकीदा क्या है बोले तो ईसाइयों का अकीदा यह है कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरे से नबी मानते, जबकि उनकी मजहबी किताबों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और शरीयत लेकर आएंगे, अल्लाह उनको आखिरी नबी बनाकर भेजेगा। तो अल्लाह के नबी को मानते, इसलिए जो अल्लाह के नबी को नबी नहीं मानता उन्हें मुसलमान ही नहीं। और हमारे पास देखो, हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के भेजे हुए रसूल आसानी से दिल से तस्लीम करते और दिलो जान से उनकी कदर करते। लेकिन ईसाइयों के अंदर जो शिद्दत है, उनके अंदर जो कट्टरपंथी है, वो ये है कि वो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के एक नबी, एक मैसेंजर मानने के लिए भी तैयार नहीं। खुलासे कलाम पूरा लास्ट में खुलासा क्या है बोले तो नए साल के मौके पर मुबारकबाद पेश करना भी यकीनन गैरों का तरीका है, लेकिन इसकी रसूमात व तकारीब यानी इसके जो प्रोग्राम्स और इसके जो एक्टिविटीज है उसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, बल्कि वो इन दिनों एक समाजी मसला बन गया है, जिसकी वजह से नए साल के मौके पर मुबारकबाद पेश करना हराम तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुरान हदीस में आखिरी नबी के उसवे को इख्तियार करने और गैरों के तरीकों को इख्तियार न करने के बार बार तालीमात दी गई है, करने की बार बार तालीमात दी गई है। असल में क्या है बोले तो 5 मिनट अब क्या है बोले तो असल में मसला ये अभी जो भी क्रिसमस वगैरह जो भी मजहबी ईदा हो रहे, ये आपको इसमें से ईसाई जो कट्टर ईसाई है वो लोग ही इसको मजहबी चीज बना को इसके ऊपर अमल कर। अब उसके अलावा क्या हो गया है बोले तो ये सब चीजें हमारे माशरे का, हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा बन गए। अब क्या है, मामूल से लोगों का दिमाग क्या है, लोगों का दिमाग ये मान के चल रहा है कि कैसा कि एक एंजॉय करना, उसके वास्ते क्या है बोले तो बहाने ढूंढते रहते। कोई भी एक बहाना आ गया तो उससे, यानी ये अकीदे के साथ बल्ला के जने हैं हमारे इंडिया के अंदर, उन्होंने ये अकीदे के साथ ये ईद को नहीं मनाते। बहुत सारे ईसाई और बहुत सारे गैर मुस्लिम, बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिसमस के मौके पर कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें मजहबी अकीदे के साथ करते नहीं, जस्ट क्या कि एक एंजॉय करना बोलने के हिसाब से, सब जने करते हैं हमें भी करेंगे बोलने के हिसाब से करते हैं। तो ऐसे मौके पर मुबारकबाद उन्होंने अकीदे के साथ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने वो मजहबी अकीदे के साथ नहीं करते हैं बोल को, ऐसे लोगों को अगर उन्होंने हम मुबारकबाद पेश करे तो हमें उनको मुबारकबाद, कोई हराम बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक मजहबी आदमी होने के हैसियत से हमारी यही जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों से मुकम्मल अपने आप को बचा कर रखे, दूर रखे। इसीलिए बचना ही चाहिए, क्योंकि तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम, इसी तरह मुफस्सिरीन यानी जो कुरान के बारे में डिटेल से बयान करने वाले हैं, वो मुहद्दिसीन जो हदीसा बयान करने वाले, और उलमा यानी जो आलिमा है, उलमा किराम से साल की इब्तिदा हत्ता के हिजरी साल के शुरू होने पर भी मुबारकबाद
پیش کرنا ثابت نہیں ہے. معمول سے کیا ہے, جنوری 1 آتے ہم لوگ وہ مبارکباد پیش کر ڈالتے رہتے ہیں, بچوں کو چاکلیٹاں دے ڈالتے رہتے ہیں, نئے کپڑے پہنا ڈالتے رہتے ہیں. یہ بھی اسلام کے اندر نہیں ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کا اور اسلام کا جو نیا سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا. محرم سے شروع ہوتے جب کو بھی محرم میں بھی نئے سال کی مبارکباد پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بول کر ہی ہمارے علماء, ہمارے نبی اور صحابہ بولتے ہیں. تو اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ کوئی جنوری کے موقع پر 25 دسمبر کے موقع پر اس طرح کی کوئی چیز مبارکباد پیش کرنا یا پھر اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے. اچھا, مگر 25 دسمبر کو میری کرسمس کہہ کر مبارکباد پیش کرنا 100% ایک مذہبی مسئلہ ہے. جس عقیدے کے ساتھ عیسائی لوگ کرسمس کہہ کر کرسمس ڈے مناتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے, کیونکہ عیسائی حضرات کا عقیدہ ہے کہ وہی ابھی پورا پڑھ کے آئے نا, وہی پورا بیان کر رہے. تو بہرحال آخر میں خلاصہ کیا ہے بولے تو لاسٹ میں خلاصہ یہی ہے کہ کسی بھی حالت میں, کسی بھی صورت میں ہمارے لیے خلاصہ یہی ہے کہ کسی بھی حالت میں ہم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم عیسائیوں